پابندے سلاسل از قلم مرجان کتب۔ آپ کو میں نے ہمیشہ بہادر دیکھا ہے، مصائب کو حل کر کے ان سے جیسے آپ نکلتی ہیں ایسے ہر کوئی نہیں نکل سکتا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے الفاظ ڈھارس دینے والے تھے، مگر میزاب کا دل اداس ہونے لگا۔ کوئی آگہی کا در واہ ہوا تھا اس پر، جس نے اس کے کندھے جھکانا شروع کر دیے تھے۔ تم نے ٹالسٹائی کا وہ قول نہیں سنا جانثار؟ مصائب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ تکلیف اٹھا کر مر بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات نے عباس جانثار کے اندر کو ویران کر دیا۔ اس نے نگاہیں پھیر کے اس مزمحل چہرے کو دیکھا جو دل کو بہت اچھا لگنے لگا تھا، جس کی جانب عباس جانثار کا دل پوری قوت سے کھینچا جانے لگا تھا۔ پھر بھی تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ عباس کی خاموشی بھانپ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عباس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ میری دعا سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ مرنے کی بات دوبارہ نہیں کریں گی؟ اس کے سنجیدہ سوال پر میزاب نے چونک کر اس کی سنجیدگی دیکھی۔ ہاں، دعا دیکھ کر دیکھ لو۔ سرمئی آنکھیں یکدم شرارت سے چمکنے لگی۔ جب تک جی میں آئے جیتی رہے۔ اس پر جستہ دعا پر میزاب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایسی دعا اس کو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتی، میزاب کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ سیل فون بیگ سے نکال کر اس نے سامنے کیا۔ دادا جان جگمگاتا دیکھ کر عباس کے تاثرات بدلے۔ پتھر ہوتے تاثرات سے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ جی، میں ذکی سے مل کر آؤں گی، آپ فکر نہ کریں، کچھ ماہ جیل میں رہنے دیں، تبھی اس کو بھی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ میزاب کی بات پر ہاشم بزنجو نے پیشانی مسلی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ جیل جائے زیب بیٹا، وہ تمہارا بھائی اور میرا پوتا ہے، اس نے ایسی زندگی نہیں گزاری کہ جیل میں رہ سکے۔ ہاشم بزنجو کے اضطراب پہ میزاب نے گہرا سانس لیا۔ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، لیکن کتنا اچھا ہوتا جو ذکی یہ بات یاد رکھتا اور اتنی گھٹیا حرکت نہ کرتا۔ بات کاروبار کو ملنے والے خسارے کی نہیں ہے دادا جان، بات انسانی جان کی ہے، جس کی وقت نہ ذکی کی نظر میں ہے نہ مدثر کی۔ اس کا اٹل انداز ہاشم بزنجو کو ٹھٹکا رہا تھا۔ جانتے تھے وہ اپنے باپ کی طرح ہے، کسی بات پر ڈٹ جائے تو سمجھانا اور بہلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم گھر میں بات کرتے ہیں، نرمی سے کہہ کے اس نے کال منقطع کر دی۔ کاشف صاحب بے چینی سے آگے ہوئے۔ کیا کہہ رہی ہے میزاب؟ ان کی پریشانی دیکھنے لائق تھی، آخر اولاد کی بات جو تھی۔ اس کے انداز اٹل ہیں کاشف، وہ چاہتی ہے ذکی کچھ ماہ جیل رہے۔ ان کی اگلی سوچتی بات پر کاشف بزنجو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس کی اتنی ہمت، اتنی اوقات، یہ سب آپ کی بلا وجہ شے کا نتیجہ ہے بابا جان۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کچھ بھی کر گزرتے۔ حوصلے سے کام لو کاشف، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ انتظار کرو، ہم ذکی کو پیرول پہ نکلوا لیں گے۔ ان کی بات پر کاشف بزنجو نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یعنی آپ اس چھٹانک پر لڑکی سے اتفاق کرتے ہوئے میرے بیٹے کو سڑنے دیں گے؟ کاشف بزنجو کی بے یقینی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کہا نا، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاشم بزنجو کے یقین نے ان کو ٹھٹکا دیا۔ چند پل اپنے باپ کی پرسوچ خاموشی کو دیکھتے رہے اور پھر مزید بحث کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانتے تھے ہاشم بزنجو کو 100 طریقے آتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے۔ پہلی ضرب نے ہی ان کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ کلیم سنجرانی کی مسکراہٹ گہری تھی۔ وہ سب اس وقت مردانے میں بیٹھے تھے۔ 4 دن سے خبروں میں بتائے جاتے بزنجو امپائر کے مالی نقصانات کی بابت سنتے ہوئے سنجرانی حویلی میں خوشی اور جشن کا سما نہ ہونے کے باوجود ایک طمانینت کی فضا تھی۔ وہ دشمن جس نے ہمیشہ ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، کیسے اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود رحمان بخش سنجرانی اتنے مطمئن نہیں تھے۔ آپ کیوں خوش نظر نہیں آ رہے؟ کریم بخش کے سوال پر رحمان بخش سنجرانی نے اپنے خیال سے چونک کر ان سب کو دیکھا جو تشویش سے متوجہ تھے۔ میں مطمئن ہوں کہ عباس کا حملہ ناکام نہیں گیا، مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بات پر سب نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ عباس بھائی گھر کا چکر کب لگائیں گے؟ اصغر کے سوال پر سب نے پھر سے رحمان بخش سنجرانی کو دیکھا۔ عباس کے آنے جانے کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے جانے کا کہا تو عباس چلا گیا، اب وہی آنے کا کہیں گے تو عباس آئے گا، یہ بات طے تھی۔ کچھ ماہ تک اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ میں کسی کاری ضرب کے انتظار میں ہوں۔ ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ سب جیسے ان کی بات کو سمجھ رہے تھے، مگر اتفاق صرف احتساب سنجرانی کو تھا۔ پہلے ہی انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے تیش کو دبا رکھا تھا۔ یہاں عباس کی ایک غلطی اور سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لینا تھا۔ شجاع سے بات ہوئی تمہاری؟ کریم بخش سنجرانی نے یاد آنے پر اکبر کو مخاطب کیا۔ جی، بتا رہا تھا کہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں۔ اس کے بتائے جانے پر رحمان بخش سنجرانی نے گہرا سانس لیا۔ 4 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے عباس اور شجاعت کو گئے۔ ہر وقت دھڑکا سا ہی سب کو لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ کثرت سنجرانی کی بنیادیں اب کمزور ہو چکی تھی اور مزید کسی صدمے اور غم کو سہنے کی ان میں سکت باقی نہیں رہی تھی۔ تیز ہوا کا جھونکا بھی سب کچھ اپنے ساتھ اڑا کر لے جا سکتا تھا۔ تبھی سب کی امیدوں کا واحد مرکز عباس جانثار تھا، جسے سب سنبھالنا آتا تھا، جس نے اس حویلی کی بنیادوں کو اپنے پیروں پر مضبوطی سے جما رکھا تھا۔
اس کی وجہ سے ہی سب ابھی تک متحد اکٹھے کھڑے تھے، اور عباس نے ان سب ذمہ داریوں پر کبھی ایک حرف بھی اف کا اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا۔ اس نے ہمیشہ خاموش رہ کر سب کچھ خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ جو جہاں عذر گھڑے لوگ نہیں بولتے ہیں، جیسے فریموں میں جڑے لوگ نہیں بولتے ہیں، اتنی آسانی سے جھگڑے نہیں سلجھا کرتے۔ دیکھ، آپس میں لڑے لوگ نہیں بولتے ہیں، اس قدر زوم نہیں اچھا ہے ہارے ہوئے شخص، یوں خسارے میں پڑے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ عشق کے بارے میں سب حسب عقیدت بولے، ہم مگر ضد پہ اڑے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ ایسے دل کستا ہے آوازیں میری حالت پر، جیسے رستے میں کھڑے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ خاندانوں کی یہ رسمیں ہیں سلیبوں جیسی، ہم رواجوں میں گھڑے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ خالی برتن ہو تو آواز بہت دیتا ہے، جتنی رنجش ہو بڑے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ منظور کرامت اور کاشف بزنجو کی اندرون خانہ بڑے روابط ہیں۔ جواد کی اطلاع پر اس نے فائلوں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، دونوں مل کر غیر قانونی طریقے سے خراب مال بیچنے کے ساتھ اسلحہ اسمگل کرتے ہیں۔ عباس کے مزید اضافے پر جواد، جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوا۔ اور تم ہی اتنی حساس اور اہم معلومات مجھے اب دے رہے ہو؟ جواد کے دانت کھچکھچانے پر اس نے بغیر کوئی وضاحت کیے ایک فائل اس کی جانب دھکیلی۔ کیا ہے اس میں؟ اس کے سوال پر عباس نے دوسری فائل کھول کر آنکھوں کے سامنے کی۔ پڑھنا آتا ہے نا تمہیں؟ وہ سوال نہ ہو کر بھی سوال ہی تھا۔ جواد نے خفگی سے فائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے جیسے ہی کھولی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس فائل میں منظور کرامت اور کاشف بزنجو کے درمیان ہونے والے پیسوں کی ٹرانزیکشن کی تمام معلومات درج تھی، تاریخ، رقم، دن، وجہ۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ایسی حساس اور نجی معلومات اپنے تمام ریسورسز لگا کر بھی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بوجھو تو جانے۔ اس کے انداز میں طمانیت ہی طمانیت تھی۔ جب سے شریف نے مکمل ویڈیو نشر کی تھی، اس کا سارا جلال معدوم ہو گیا تھا۔ یار شرافت سے بتانا، ریسورس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جواد کم ہی سنجیدہ ہوتا تھا، ابھی بھی سنجیدہ نہ ہوتا اگر جو وہ معلومات معمولی ہوتی۔ کاشف بزنجو کے خفیہ لاکر سے اڑائی ہے، مزے سے بتاتے ہوئے اس نے جواد کا منہ حیرت سے کھول دیا۔ تم نے اس گھر میں نقب لگائی؟ بے یقینی سے جس طرح پوچھا گیا، عباس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کانوں میں کاشف بزنجو کے میزاب رحمت کے لیے کہے جانے والے الفاظ پھر سے گونج کر خون کھلانے لگے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو کاری ضرب دے کر اصل کھیل شروع کیا جائے۔ اس کے اٹل انداز پر جواد نے بغور اس کو دیکھا۔ جانتا ہے نا، اگر یہ معلومات نیب کے ہاتھ لگ گئی تو بھٹا بیٹھ جائے گا بزنجوز کا۔ جواد کے سوال پر عباس نے سر جھٹکا۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ ان کا بھٹا بیٹھ جائے۔ اس کے شرر بار لہجے پر جواد کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے، تمہارے تو تیور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں۔ جواد کی بات پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ سے فائل لے کر تصاویر بنائی۔ اگر یہ فائل نیب کے ہاتھ لگی تو وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ تم نے دی ہے؟ جواد نے اس سے جاننا چاہا۔ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ اصل فائل وہیں پڑی ہے، اور میرے پر شک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں کبھی ان سب کے کمروں تک نہیں گیا۔ اس کی وضاحت پر جواب نے گہرا سانس لیا۔ تو یعنی تم نے رات کو سب کے سو جانے کے بعد اڑائی ہے یہ معلومات؟ جواد کا انداز پر یقین تھا، مگر عباس نے نہ تصدیق کی نہ ہی تردید۔ وہ اسی جانفشانی سے فائل پر درج معلومات پڑھتا رہا۔ ان کی پیپر کمپنیوں کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا تو آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ جواد نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ تبھی تو اصل مزہ آئے گا، جب دنیا کے سامنے دشمن بنے ہوئے ہیں تو اصل میں بننے میں کیا حرج ہے؟ ناقابل تلافی نقصان زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ وہ جیسے سب کچھ سوچ چکا تھا۔ تمہاری میزاب رحمت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جواد کی زبان پر پھر سے خارش ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا جس سے میزاب رحمت کو نقصان ہو۔ وہ واقعی میں کاشف بزنجو اور منظور کرامت کے تعلقات سے بے خبر ہیں۔ عباس کے سنجیدہ لہجے پر جواد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے لفظ تمہاری میزاب رحمت سننے کے باوجود کوئی شدید رد عمل نہیں دیا تھا، وہ جو کسی عورت کو خود سے منسوب کیے جانے پر سب تلپٹ کر سکتا تھا۔ اگر میزاب رحمت کو معلوم ہوا؟ جواد کا سوال اکساتا ہوا تھا۔ عباس نے اس سوال پر چہرہ اٹھا کے جواد کو دیکھا، جو اس کی توجہ پاتے ہی میسنوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اگلا دن قصر بزنجو پر ایک اور قیامت لے کر اترا۔ سوتی ہوئی میزاب رحمت کی نیند مسلسل بجتے سیل نے ایک بار پھر توڑ دی۔ آنکھیں مسل کر دیکھا تو ایڈوکیٹ شوکت انکل کالنگ لکھا دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم انکل۔ دوسری جانب سے انہوں نے کچھ ایسا کہا جہاں پہلے اس کے چہرے پر بے یقینی چھائی، وہیں اگلی خبر نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ بستر سے اتر کر وہ سیدھا چینجنگ روم میں گئی اور اس کی واپسی ڈارک اورنج اور سرخ رنگ کے ملے جلے امتزاج کے کپڑوں کے ساتھ ہوئی۔
اپنا بیگ اور ضروری سامان اٹھا کر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں صبح کے 3:30 ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سب سو رہے ہوں گے مگر اس کا جانا ضروری تھا۔ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے راہداری سے ایک نظر چیف سیکیورٹی کے کمرے کی جانب دیکھا مگر دوسرے ہی پل آگے بڑھ کر لکڑی کا آبنوسی دروازہ پار کر گئی۔ باہر آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کچھ دیر بعد اس کی گاڑی کثرے بزنجوں سے نکل کر ہسپتال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ گو کہ دوسری خبر زیادہ توجہ طلب اور خطرناک تھی مگر پہلی خبر پر اس کا ہسپتال جانا واجب تھا۔ تیز قدموں سے وہ سمرین سے مل کر وہاں بامشکل آدھا گھنٹہ رکی اور پھر وہیں سے نیب کے آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ آفس کا وقت شروع ہونے میں ابھی بہت دیر تھی مگر اس کو نیب کے ڈائریکٹر سے مل کر اصل بات تک پہنچنا تھا۔ ان کو اپنے آنے کی اطلاع وہ پہلے ہی کر چکی تھی، تبھی انہوں نے اسے اپنے آفس آنے کا کہا تھا۔ السلام علیکم۔ نیب کے ڈائریکٹر کے آفس کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آئی، اندر بیٹھے لگ بھگ 50 کے قریب گریسفل سے آدمی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ میزاب رحمت کی طبیعت سے مروب معلوم ہو رہے تھے اور ان دونوں کی باتوں میں پروفیشنلزم کے ساتھ ایک اپنائیت بھی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے پرانے واقف کار ہوں۔ جو مجھے اطلاع ملی ہے سر، وہ درست ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ جو پوچھا گیا اس پر انہوں نے اپنے ٹیبل پر موجود فائل اٹھا کر اس کی جانب دھکیلی۔ فائل کھولتے ہی جس طرح میزاب کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ جانتے تھے کہ میزاب رحمت اس سب سے بے خبر ہوگی۔ تم سب کے سامنے اور غیر موجودگی میں مجھے انکل کہا کرو، کیونکہ اصفہان میرے بڑے بھائیوں جیسا تھا۔ انہوں نے جس نرمی سے اسے باور کروایا، اتنی شدید حیرت اور شوق کے باوجود وہ مسکرا دی۔ اپنے باپ کا ذکر اس کو ناگزیر حالات میں بھی پرسکون رکھتا تھا۔ تبھی ڈائریکٹر ندیم بیگ کی بات پر مسکرا دی۔ جانتی ہوں انکل، تبھی تو صبح ہوئے بغیر آپ کے آفس میں دھڑک آ گئی۔ مجھے بتائیں انکل، کیا یہ سچ ہے؟ وہ جو اس کے انکل کہنے پر مسکرائے تھے، اگلے سوال پر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اس کا صدمہ سمجھ سکتے تھے۔ کون نہیں تھا اس شہر میں جو ہاشم بزنجو اور منظور کرامت کی دشمنی سے آگاہ نہ ہو؟ ان کا پانی تک ایک دوسرے پر حرام تھا۔ کم سے کم میزاب رحمت کو تو یہی معلوم تھا، مگر فائل پر درج معلومات کچھ اور ہی داستان چیخ چیخ کر سنا رہی تھی۔ چاچو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر ندیم بیگ نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، یہ سارا مفاد کا کھیل ہے۔ انہوں نے نرمی سے بڑے پتے کی بات کہی، مگر میزاب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باپ کے ساتھ شدید نفرت کرنے والے، ان پر بہتان تراشنے والے شخص کے ساتھ کاشف بزنجو کیسے کاروباری لین دین رکھ سکتے تھے؟ وہ بھی غیر قانونی۔ وہ تو سب سے زیادہ منظور کرامت کے خون کے پیاسے ہوئے پھرتے تھے۔ اب کیا ہوگا انکل؟ وہ جانتی تھی مگر مزید جاننا چاہتی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو قانون کو۔ امیر بچ جاتے ہیں، نیب بلواتی رہے گی، یہ آتے رہیں گے، اثاثے کچھ عرصے تک فریز ہوں گے اور آخر میں بات کروڑوں کے جرمانے پر جا کر ختم ہو جائے گی۔ ان کی بات تلخ مگر سچی تھی۔ میزاب چہرہ چھکائے فائل کو چند پل دیکھتی رہی۔ بزنس کی ساکھ کو ہونے والا نقصان اور ہاشم بزنجو کو پہنچنے والے صدمے کو سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ آئے روز کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ سٹاک اور سیلز کو ملنے والا دھچکا بھی اتنا پرانا تو نہیں ہوا تھا۔ انکل، یہ خبر میڈیا تک مت پہنچنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مکمل تعاون ہوگا۔ اس کی بات پر انہوں نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری طرف سے یہی کوشش ہوگی بیٹا، لیکن آپ میڈیا اور لوگوں کو جانتی ہو، سب ایسی ہی باتوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی مگر فی الحال اس کے لیے ان کی یہ تسلی ہی کافی تھی۔ جزاک اللہ انکل، میں چلتی ہوں۔ آپ اپنا فرض ایمانداری سے نبھائیں گے، مجھے معلوم ہے۔ نرمی سے کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الوداعی کلمات کر کے جس وقت ان سے مل کر نکلی تھی، باہر صبح کی مدھم مدھم روشنی نکلنے والی تھی۔ قریبی مسجد میں نماز ادا کر کے گھر کے اندر اس کی گاڑی رکی۔ مین ہال میں بیٹھے تمام افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ اتنی صبح کون آیا ہے؟ کاشف بزنجو نے تعجب سے سوال کیا۔ عباس جو مکمل تیار ہاشم بزنجو کی بات سن رہا تھا، اندر آتی میزاب کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر ہاشم بزنجو کو یوں ہی بولتا چھوڑ کر تیزی سے میزاب کی جانب بڑھا۔ ہاشم بزنجو نے چونک کر عباس کو جاتے دیکھا۔ باس، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کے سوال پر میزاب نے ٹھہر کے اس کو دیکھا۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ اس کے سوال پر عباس نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر چلو، ہمیں آفس جانا ہے۔ اس کی ہدایت پر عباس نے اپنی کلائی جھٹک کر سامنے کرتے ہوئے وقت دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ سوال سے خود کو روک نہیں سکا، حالانکہ اس کے پہلے سوال کا جواب نہیں آیا تھا۔ بہت کام ہے جانثار، میں ذرا دادا سے ملاؤں۔ نرمی سے کہہ کر عباس کے پاس سے مزمحل جھونکے کی طرح گزری۔ عباس نے بے اختیار چہرہ پھیر کے اسے دیکھا۔ اس کے قدموں میں ہمیشہ والی مضبوطی نہیں تھی۔ وہ خود کو اس کی جانب بڑھنے سے روک نہیں سکا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کاشف بزنجو کے سوال پر میزاب نے تادیبی نظروں سے ان کو دیکھ کر ٹھٹکا دیا۔ آپ کو آپ کے بیٹے کی رہائی کی خوشخبری دینے آئی ہوں۔ سمرا اور اس کی بہن نے آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔
लेकिन मैंने अपना फर्ज समझते हुए 5 करोड़ की रकम दी है। फिक्र न करें, अपने पल्ले से दी है। उसकी इत्तला पर जहाँ सब खुशी से चहकने लगे थे, वहीं अगली बात पर सबने उसको देखा, जिसकी संजीदगी और लहजे की सख्ती बहुत वाज़ेह थी। लगता है तुम्हें अपने भाई की रिहाई की खुशी नहीं हो रही। ऐसे मौके पर रिफत शिराज खामोश रहे, ये नामुमकिन था। वो मेरा भाई है फूफो, लेकिन गुनाहगार शख्स ख्वाह मेरा कितना ही करीबी क्यों ना हो, मेरे हाथ उसके गिरबान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उसका अंदाज दो टोक और बावर करवाता हुआ था। जहां अब्बास ने बगौर उसको निगाह भर कर देखा, वहीं उसकी निगाहें काशिफ वजंजो पर महसूस कर लीं। सब ठीक है ना जेबी? हाशिम वजंजो को ही बीच में मुदाखलत करनी पड़ी। कुछ देर तक सब फिर से खबरों में आ जाएगा दादा जान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने मफाद और पैसों की लालच में इस हद तक जा सकते हैं। हाशिम वजंजो को कहकर उसने बराह रास्त काशिफ वजंजो को कहकर उनको चौकन्ना कर दिया। क्या बात आनी है खबरों में? हाशिम वजंजो के गिर्द खतरे की घंटी बजने लगी। मिर्जाब यूं ही ऐसी बात नहीं कह सकती थी। या आप इनसे क्यों नहीं पूछते जिन्होंने कसम खा रखी है हमें जहन्नुम में धकेलने की? उसका लहजा इतना कड़ा था कि काशिफ वजंजो और रिफत शिराज तैश से अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। तमीज से बात करो लड़की। रिफत शिराज कबल इसके आगे बढ़ती, अब्बास ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। अब क्या हुआ है ज़ेब? तकी के सवाल पर उसने गहरा सांस लेकर हाशिम वजंजो को देखा। आप नहीं जानते ना? उसने जिस सांस से हाशिम वजंजो की जानिब बढ़ते हुए पूछा। अब्बास जानिसार के चेहरे का रंग पहली बार इस तरह मांद हुआ कि देखने वाला ठटक जाए, मगर मकामे तशक्कुर था कि फिलहाल उसकी जानिब कोई मतवज्जा नहीं था। क्या बेटा? उनको मालूम नहीं था कि बात किस बारे में हो रही है। यही कि आपके ये बेटे उस मंजूर करामत के साथ गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं, जिसके साथ दुश्मनी का बबांगे दहल ऐलान करते रहते हैं। उसकी अगली बात पर काशिफ वजंजो ने सिटपटा कर अपने बाप को देखा, जिन्होंने चौंक कर कड़ी नजरों से अपने बेटे को घूरा। तुम्हें किसने कहा ऐसा? काशिफ वजंजो के सही मानों में हाथ के तोते कबूतर उड़ने लगे। नैब के पास आपके काले कारनामों का सबूत मौजूद है। अभी उन्हीं के दफ्तर से आ रही हूँ मैं। उसके निढाल लहजे को सिवाय अब्बास के कोई नहीं परख सकता था। तुमसे मैंने कहा था कि राजदारी से काम करना। ये राजदारी से काम किया है तुमने? हाशिम वजंजो जिस तरह सुर्ख चेहरे से धाड़े, सब दुबक कर बैठ गए सिवाय मिजाब के। वो शशतर चेहरे से उनको देखे गई। आपको मालूम था? ये सवाल होंठों पर होने के बावजूद पूछ नहीं सकी। अब वो कमीना तुम्हारे सर सब डालकर हाथ झाड़ के साइड पर हो जाएगा, वो उसी तंदही से कह रहे थे। अब्बास ने चेहरा फेर कर मिर्जाब को देखा, जो बेयकीनी से उनको बोलते सुन रही थी। आप जानते थे? उसकी बेयकीन आवाज पर तेज तेज बोलते हाशिम वजंजो ठहर गए। चेहरा फेर कर उसे देखा, और वो भूल तो नहीं सकते थे कि उनके सामने इस्फहान वजंजो की बेटी खड़ी सवाल मांग रही है। मैं सिर्फ कारोबारी लेन देन के बारे में जानता था। हाशिम वजंजो ने उसे यकीन से कहा। बाबा जान। काशिफ वजंजो तो उन्हें देख कर रह गए। मिजाब ने गहरा सांस लेकर अपने शश्तर आसाब यकजा किए। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं था। मेरी नदीम अंकल से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है या तो इस कारोबारी शराकत के गैर कानूनी असासे मुंजमद होंगे, या फिर काशिफ वजंजो की वजंजो इंडस्ट्रीज से माजूली। उसके बेतासुर इतला पर सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और मुझे पहला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसकी तायद धमाका थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खरबों के असासे में हुकूमत के हवाले करने वाला बेवकूफ नजर आता हूँ तुम्हें? उनके चीख उठने पर अब्बास ने सर्द नजरों से उनको देखा। अब बायाना ऊंट पहाड़ के नीचे बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे ये साहब, जबकि रिफत और अमीना ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। जकी की रिहाई की खुशी कहीं पसे मंजर में रह गई थी। तो फिर कुर्सी छोड़नी है अपनी? उसका सवाल कड़ा था। क्यों छोड़ूंगा मैं? सवाल मजीद चीखता हुआ आया। किसी एक चीज से तो आपको दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। बेहतर यही है कि असासों को जाने दें, उससे आपकी और हम सब की थोड़ी बहुत इज्जत भी बची रहेगी। उसकी बात में दम था, मगर काशिफ वजंजो कैसे अपने खरबों रुपए जाने देते? नैब तक ये बात पहुंचाई किसने? हाशिम वजंजो के पुरसोच सवाल पे यकदम हॉल में खामोशी छा गई। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा, जबकि मिजाब ने पेशानी सहलाई। असल मसले की तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं था। क्या ये अहम है? अहम ये होना चाहिए कि आप लोगों के पास आखिर किस चीज की कमी थी जो ऐसे गैर कानूनी काम और इस घटिया शख्स के साथ मुलविस होना पड़ा। आप लोगों को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था कि कोई आपके घर पर नकब लगाए। उसके चटखते लहजे पर सबके चेहरे सुर्ख हुए। अब्बास ने चेहरा फेरकर कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। मैं उस कमीने और घटिया शख्स को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे लगता है वो इस सबसे बरी जमा हो जाएगा तो ये उसकी खुशफहमी होगी। काशिफ वजंजो का बस नहीं चल रहा था, वरना मंजूर करामत की गर्दन दबा देते। तुम्हें लगता है यह मंजूर की हरकत है? हाशिम वजंजो के सवाल पर मिजाब गहरा सांस लेकर पलटी। मैं 100% पुरयकीन हूँ। मैं जानता था कि एक दिन वो पीठ में खंजर घोंपेगा, मगर मुझे अभी जानता नहीं है।
पीछे काशिफ पसंजो मुखालफात पकने लगे थे। उनकी बातों पर हाशिम पसंजो का सुर्ख होता चेहरा देखकर अब्बास तमस्खुराना नजरों से उन सबको देखकर हॉल से बाहर निकलती मीज़ाब के पीछे हो लिया। बात उसी सिम जा चुकी थी जहां अब्बास ले जाना चाहता था। दो दोस्त नुमा दुश्मन लड़ने को बिल्कुल तैयार थे। वो हसास मालूमात हासिल होने वाला मुद्दा किसी को याद नहीं रहा था और अब्बास जानिसार का यही तो मकसद था। फतह के एहसास से सरशार अब्बास सर उठाए उस मिज़ाब रहमत के पीछे जा रहा था जिसका सर और कंधे झुके हुए थे, जिसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, मगर फिलहाल अब्बास अपने मकसद की कामयाबी की खुशी में मस्त था। दाजी के कलेजे में ठंड पड़ने की सोच उसे हवाओं में लिए उड़ रही थी। उनकी नजरों में सुरखरू होना सबसे अहम था, मगर क्या ये अहम था? उसकी जीत के एहसास से बेखबर मीज़ाब अपनी हार, अपने ज़िया को सोच रही थी। ये चोट जो उसे लगी थी बेहद गहरी थी। ऐसा वो अपने किसी इंतहाई डरावने ख्वाब तक में तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि उसके अपने यूं करेंगे उसके साथ। उसकी थकान और सदमे की उस लम्हे खुदा के अलावा किसी को खबर नहीं थी। इससे जान गया कि वक्त ढलने लगे। मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ जलने लगे। मैं दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। न मारते हैं मुझे और न जीने देते हैं, ये कैसे सांप मेरी आस्तीन में पलने लगे। वो यूं शरीक हुए मेरी प्यास के दुख में, लबे फुरात खड़े हाथ मलने लगे। किसी के हाथ में जान, किसी के हाथ में दिल, भला यहाँ पे कोई किस तरह संभलने लगे। भुगत लिया वही खुमियाजा तंग नजरी का, बदन बचाने लगे थे कि शहर जलने लगे। उनकी गाड़ी बहुत तेजी से अल रहमत की जानिब बढ़ रही थी। तभी खामोशी महसूस करके अब्बास ने पहली बार जुर्रत करके बैक व्यू मिरर नीचे किया। सोच में डूबे जर्द चेहरे, झुकी गर्दन और ढलके शाने वाली मिजाब रहमत को देखकर उसके दिल को धक्का लगा। फतह की खुशी ने यकदम उसे अपने शानों से बेदर्दी से झटक कर जमीन पर पटक दिया। आप ठीक हैं? लहजे की झिझक पहली बार सामने आई, मगर अपने ख्याल में महव बाहर के भागते दौड़ते मनाजिर देखती मिजाब रहमत महसूस नहीं कर सकी। कुछ सोच रही हूँ जानिसार, उसने चेहरा फेरे बगैर यूं ही बाहर देखते हुए कहा। क्या मंजूर करामत इतना बेवकूफ हो सकता है कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारे? उसके सवाल पर अब्बास ने हाथ बढ़ाकर बैकव्यू मिरर नीचे झुका दिया। मुझे लग रहा है ये सब कोई और करवा रहा है, कोई ऐसा जिसे मैं नहीं जानती मगर वो मुझे जानता है। मैं नफरत और दुश्मनी की एक नई बू सूंघ रही हूँ। उसकी अगली बात पर अब्बास की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। मजीद वो कुछ कह नहीं सका। गाड़ी की खामोश आवाज को अब्बास के बजते सेल फोन की आवाज ने तोड़ा। अब्बास ने सेल कोट की जेब से निकाल कर दाजी कॉलिंग लिखा देखकर गहरा सांस लेते हुए कॉल मुनक़ता कर दी। फिलहाल उनकी कॉल नहीं उठा सकता था। फोन फिर से बजने लगा तो अब्बास ने साइलेंट करके जेब में वापस रख दिया और तभी गाड़ी को एक झटका लगा और इंजन से उठते धुएं को देखकर अब्बास ने तेजी से गाड़ी साइड पर रोक दी। क्या हुआ जानिसार? झटका लगने पर मिजाब ने उसे सीट बेल्ट निकाल कर उतारते देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस गाड़ी में मसला हो गया है, नरमी से कहकर दरवाजा खोल के बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट की जानिब बढ़ा। मिजाब सब भूल के आगे होकर उसे देखने लगी। फिर उसे कोट उतार कर दोबारा ड्राइविंग सीट तक आया और खुले दरवाजे पर कोट रखकर वापस पलट गया। मिजाब उसको गोया पहली बार देख रही थी। सफेद शर्ट, स्याह टाई ढीली किए, दोनों बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, मिजाब की महवियत को वो दो चंद कर गया। कोई इतने मुश्किल और परेशान कुन हालात में भी आंखों को कैसे भला लग सकता है? अब्बास जानिसार बहुत वजी था, मगर मिजाब रहमत को वो उस वक्त बला का दिलकश लगा। दिल में की गई तारीफ पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। कुछ सोचकर सर झटकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकली। सब ठीक है जानिसार? उसके सवाल पर अब्बास ने चौंक कर चेहरा साइड पर करते हुए उसको देखा। बस 5 मिनट, उसके कहे जाने पर मिजाब अस्पात में सर हिलाकर गाड़ी से टेक लगाते हुए सड़क के किनारे बने जंगलात को देखने लगी, जो बारिश के बाद निखर कर आंखों को बड़ा भला सा तासुर पेश कर रहे थे। माहौल में कल की बारिश के बावजूद गर्मी थी, क्योंकि सर्दियां इस्लामाबाद की सरजमी पर अब चंद दिन की ही मेहमान थी। ये जगह कितनी खूबसूरत है। निजाब की खुद कलामी पर अब्बास ने मसरूफियत तर्क करते हुए सरसरी सा साइड पर देखा और वहीं उसकी नजर ठहर गई। शहद रंग आंखें अचंभे से छोटी हुई और फिर बोनट तेजी से गिराकर वो निजाब की जानिब भागकर दरमियान का फासला मिटाते हुए उसके और खूबसूरत नजारे के दरमियान आ गया। सुरमई आंखें लरस कर फैलते हुए उस चेहरे को देखने लगी जो पलकों से जरा सा ही दूर था। वही चेहरा जिसे कुछ देर पहले सुरमई आंखें बड़े शौक और दिलजमी से सराह रही थी। मेरी तरफ देखें, मुझे लरस कर साइड पर होने लगी थी। अब्बास उसको कोहनी से थाम कर फिर से अपने रूबरू ले आया। कबल इसके धड़कते दिल के साथ मिजाब उससे कुछ पूछती, कानों के पर्दे फाड़ती तेज आवाज के साथ 2 गोलियां सनसनाती हुई आईं और अब्बास की पुश्त और बाजू में आकर पेवस्त हो गईं।
उस दिल को माइल करते चेहरे को यूं करीब से देखते हुए कराह उसके अंदर ही मादूम हो गई। अलबत्ता झटका लगने के सबब उसने बामुश्किल मीज़ाब के कंधे पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। जानिसार, मीज़ाब की घुटी पुकार पर अब्बास ने चेहरा फेर कर अकब में देखा जहाँ से गोली चलाई गई थी और फिर तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर शीशा बंद किया। मीज़ाब को संभलने का मौका दिए बगैर अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया और बाजू पीछे ले जाकर पिस्तौल निकालते हुए उसने दूर सुनसान पड़ी इमारत से सर निकाल कर खड़े नकाब पोश के सर का निशाना बनाकर यके बाद दीगरे फायर करके उसकी खोपड़ी उड़ा दी। तभी उसने गाड़ियों की आवाज पर लब भेज कर साइड पर देखा और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल के गाड़ी स्टार्ट की। आप ठीक हैं बॉस? मीज़ाब जो कानों पर हाथ रखे बैठी थी लरस कर चौंकी। तुम ठीक हो? गाड़ी को आंधी तूफान की तरह भागते देखकर उसने बामुश्किल लरसती आवाज में पूछा। आप सर मत उठाइएगा, उसका सवाल नजरअंदाज करके कहते हुए उसने गाड़ी के शीशे से हाथ निकालकर तकलीफ से होंठ भेजते हुए पीछे आने वाली गाड़ियों के टायरों का निशाना बांधते हुए उनका पीछा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अब उनका पीछा नहीं किया जा रहा था। गाड़ी उनको बहुत पीछे कहीं छोड़कर आगे बढ़ गई थी। मेन शाहराह पर गाड़ी के पहुंचते ही मीज़ाब बेचैनी से आगे हुई। अब्बास की सफेद शर्ट पुश्त और दाएं बाजू से खून में नहा चुकी थी, मगर वो फिर भी पसीने से तर चेहरे और पूरी कुव्वत से गाड़ी भगा रहा था। जानिसार, गाड़ी रोको। उसकी आवाज पर अब्बास ने परेशानी से साइड पर देखा। आप ठीक है? उसकी तान फिर से वहीं आकर टूट रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, गाड़ी रोको। अब की उसकी आवाज बुलंद होने पर अब्बास ने ब्रेक्स लगाई। मीज़ाब जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। मैं ठीक हूँ बॉस। उसके फीके पड़ते घबराए और परेशान चेहरे को देखकर उसने बहुत हिम्मत से कहते हुए मीज़ाब की आंखों में पानी जमा कर दिया। उतरो तुम, भराए लहजे में कहते साथ उसने इनकार करने वाले अब्बास की एक ना सुनते हुए बाएं हाथ से पकड़कर पैसेंजर सीट में बिठाते हुए वो ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं चुप करके बैठो तुम। अब्बास के फिर से कुछ कहने को मीज़ाब ने जिस तरह झटका, अब्बास ने इतनी तकलीफ के बावजूद बेयकीनी से चेहरा फेर कर उसे देखा कि उससे भी ज्यादा तेजी से गाड़ी भगा रही थी। और फिर उसने हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में गाड़ी रोककर डॉक्टर रजा को कॉल की। मीज़ाब ने अब्बास की जानिब का दरवाजा नहीं खोला, खुद निकल के उसकी जानिब का दरवाजा खोलकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। अब्बास की निगाह सब भूलकर उस हाथ से होते हुए चेहरे की जानिब गई जो तफक्कुर और इस्तराब से उसकी जानिब ही मुतवज्जा थी। मैं चल सकता हूँ। उसका हाथ नजरअंदाज करके वो खुद ही लब भींच के बाहर निकला, जबकि मीज़ाब तेजी से पीछे हुई। तुम ठीक हो मीज़ाब? डॉक्टर रजा दौड़ता हुआ आया और मीज़ाब के सामने दम लिया। अब्बास ने संजीदगी से उसको देखा, जो तफक्कुर से मीज़ाब को सरतापा देख रहा था। मैं ठीक हूँ, जानिसार को गोली लगी है। मीज़ाब की मुस्तरिब बात पर रजा की निगाह अपनी जानिब सर्द संजीदा नजरों से देखते शख्स तक गई। अगर तो उसकी शर्ट पर खून लगा नजर न आ रहा होता तो उसके तासुरात से मालूम नहीं होता कि उसको गोली लगी है। आप ठीक है? रजा के सवाल पर उसने बामुश्किल अपनी नागवारी दबाकर इस बात में सर हिलाया। अल्लाह जाने उसे रजा इतना क्यों नापसंद था। अंदर जाकर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, क्योंकि एक गोली बाजू में पेवस्त हुई तो दूसरे कंधे से जरा नीचे पुश्त पर बाजू के करीब। मीज़ाब दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे महवे दुआ थी। आंखों के सामने बार बार वही मंजर आकर नए सिरे से रूह छलनी कर देता। उसे अब्बास पर शदीद गुस्सा भी था। वो क्यों उसको बचाने के लिए उस तक आया। मुसलसल बजते सेल फोन पर उसने कोफ से सेल फोन पर्स से निकालकर आंखों के सामने किया। अस्सलामुअलैकुम दादा जान। उसकी मुजमहिल आवाज पर हाशिम बजंजो कुर्सी छोड़कर फौरन उठ खड़े हुए। शौकत बता रहा है तुम पर कातलाना हमला हुआ है, मीडिया पर खबरें चल रही हैं। उनकी परेशानी में डूबी आवाज पर मीज़ाब ने गहरा सांस लेकर पेशानी सहलाई। जी सही बताया है शौकत अंकल ने, उसने आहिस्तगी से कहा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहाँ हो, कैसी हो? उनके हकीकी मायनों में हाथ पैर फूल गए। अभी तो जकी के आने की खुशी मनाकर दुश्मन को चारों शाने चित करने का वक्त था, और अभी मैं ठीक हूँ दादा जान, आप लोग जकी को लेने जाएं, उसकी रिहाई हो गई है। नरमी से कहकर उसने हाशिम बजंजो को मजीद मुतफक्किर कर दिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चे? उनके मेहरबान इस्तफसार पर मीज़ाब बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मुझे एक खराश तक नहीं आई, मगर जानिसार दादा जान उसको गोलियां लगी हैं। कहते कहते उसकी आवाज में जो लर्जिश उतरी वो हाशिम बजंजो की समातों से मुख्फी नहीं रह सकी। ओह कैसा है अब्बास, कहाँ है? जानते थे मीज़ाब इस बॉडीगार्ड की बहुत इज्जत और कदर करती है, तभी समझ सकते थे। अभी ऑपरेशन थिएटर में है, आप प्लीज दुआ करें दादा। लाख कोशिश के भी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इससे पहले कि हाशिम बजंजो को उसका द्राक होता, उसने फौरन कॉल मुनक़ता कर दी। चेहरा लरजते हाथों में लेकर वो बेसाख्ता जमीन पर बैठती चली गई। सारी हिम्मत और तवानाई बस एक पल में खर्च हो गई थी। वो अब्बास जानिसार था, उसका मुहाफिज और मददगार, मीज़ाब रहमत के लिए सबसे खास।
कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी कुछ खबर नहीं थी, मगर मिजाब के लिए खुद को ढाल बनाने वाला शख्स न जाने कब से उसके दिल में बराजुमान हुआ बैठा था। गुजरते लम्हों की मनहूस आहट ने अभी अभी खौफ से तारीख पड़ते दिल में मुअज्जन मकीन की निशानदेही की थी। वो यूं ही जमीन पर बैठी रही, अपनी जानिब भाग कर आते कदमों की धमक भी उसे सुनाई नहीं दी। अब्बास कहाँ है? संजीदा सख्त आवाज पर मिजाब ने बामुश्किल चेहरा उठाया तो कई आंसू उसके चेहरे पर लड़कते चले गए। बेचैनी से खड़े जवाद और शुजात ने हैरानगी से उस औरत को देखा जिसके चेहरे से यूं मालूम हो रहा था जैसे खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। अब्बास भाई कहाँ है? शुजात ने तफक्कुर से फिर पूछा। मिजाब के सुन दमाग ने बामुश्किल बात प्रोसेस की और फिर दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। अंदर ऑपरेशन रूम में। वो जब बोली तो उसकी आवाज बैठी हुई खुरदरी सी थी। जवाद ने बहुत गौर से उस औरत के मुजमहिल तासुरात और खौफजदा आंखों को देखा जहाँ किसी की तकलीफ और खो देने का खदशा बड़ा वाज़ेह ठहरा हुआ था। वो कैसे हैं? अब्बास भाई ठीक है ना? शुजात ने सारी नफरत भुलाकर बेसब्री से सवाल किया। वो बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर आते हैं। उसने उस लड़के से ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। अब्बास को वाकई गोली लगी है? जवाद के कड़े सवाल में ऐसी तुंदही और काट थी कि मिजाब के आंसू ठठर गए। उसने चौंक कर जवाद के संजीदा चेहरे को देखा। जी। उन आंखों में ऐसा गुस्सा था कि मिजाब को नजर झुकानी पड़ी। ये सलूक होता है आप लोगों के यहाँ वफादार लोगों के साथ? जवाद के कड़े इस्तफसार पर मिजाब का चेहरा मजीद झुक गया। वो आपके लिए न जाने क्या कुछ करता फिर रहा है और आपकी वजह से ही उसे गोली लगी है। जवाद की अगली बात पहले से सहमे पशेमान दिल को मजीद घायल कर देने वाली थी। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। उसकी लरजती आवाज पर शुजा ने नासमझी से चेहरा झुकाकर उसको देखा जो बस नदामत और परेशानी से जमीन में गड़ने को तैयार थी। आपकी माजरत का क्या करें हम? नाजायज काम करे आपका खानदान और भुगते मेरा दोस्त। इतना अर्जा और फालतू नहीं है अब्बास। उसकी अगली बात पर मिजाब का चेहरा मजीद फीका पड़ा। आई एम सॉरी। वो जानती थी उस पर हमला करने वाला मंजूर करामत ही होगा। उस तक नैब की पेशी की इत्तला पहुंच चुकी होगी। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और रजा बाहर निकला। सामने निढाल चेहरा झुकाए खड़ी मिजाब को देख के उसकी जानिब बढ़ा। तुम ठीक हो मिजाब? उसकी बेचैनी जवाद की आंखों से छुपी नहीं रह सकी। अब्बास कैसा है? जवाद के कड़े सवाल पर रजा ने ठटक कर उसे देख के मास्क नीचे किया। उनको 2 गोलियां बाजू और पुश्त पर लगी हैं, मगर बरवक्त पहुंचाए जाने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रजा की बात पर मिजाब के कदम बेजान हुए। बेसाख्ता खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेकर बैठती चली गई। मिजाब। रजा उसकी परेशानी और तकलीफ समझ सकता था, तभी उसके लिए परेशान था। मिजाब ने चेहरा झुकाए हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इन लोगों को अब्बास से मिलवा दें डॉक्टर रजा। उसकी हिदायत पर रजा ने तजब्जुब से उसके झुके चेहरे को देखा और फिर वापस ऑपरेशन थिएटर वाले दरवाजे की जानिब बढ़ा। वहीं आगे राहदारी में इंतहाई निगहदाश्त के कमरे थे जहां अब्बास को शिफ्ट किया गया था। जवाद और शुजात तेज कदमों से रजा के पीछे हो लिए। मिजाब ने सर दोनों हाथों में लेकर तशक्कुर भरा सांस लिया और उठ खड़ी हुई। उसे यहाँ नहीं रुकना था। वो डीएसपी जवाद के उन जुमलों के बाद जानिसार का सामना नहीं कर सकती थी। तभी तेज मगर थके मांदे कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठते ही उसकी निगाह पैसेंजर सीट से टकराई जहां ताज़ा खून लगा हुआ था। वो खून कितना कीमती था, कोई मिजाबे रहमत से पूछता। एक ऐसे बेलौस और वफादार शख्स का खून जिसने उसके हिस्से की गोली खाई थी। वो जो सबके वार अपनों से धोखा और फरेब सहती आ रही थी, इस मेहरबान शख्स की न्याजमंद होने लगी। दिल के दगा की तो कब किसको खबर हो सकी है। अपने पर्स से रुमाल निकालकर उसने आइसकी से खून साफ करके रुमाल अच्छी तरह तह करते हुए वापस बैग में डाल के गाड़ी स्टार्ट करते हुए पार्किंग से निकाली। फिलहाल वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जकी के लिए रखा गया जश्न उसे न देखा जाना था, न बर्दाश्त होना था। ऑफिस आकर पावर कुर्सी पर काम करते हुए उसने कुछ सोचा और फिर लैपटॉप खोल के तेजी से टाइप करके प्रिंटर से निकालते हुए आंखों के सामने किया। दराज से स्याह रंग का लिफाफा निकाला और उसमें कागज तय करके कायनात को अंदर आने का पैगाम भेजा। जी मैम। सब ऑफिस वाले पहले ही हाथ लगा लगा कर सब पूछ चुके थे, इसलिए कायनात ने उसकी संजीदगी और परेशानी देखकर पूछने की कोशिश नहीं की, पर एक तरह से सही ही किया। मीडिया जैसे उस पर होने वाले हमले को उछल उछल कर हाईलाइट कर रही थी। मिजाब जानती थी कि हाशिम वजंजो का काम है। वो काशिफ वजंजो और मंजूर करामत वाले मामले को दबाने में कामयाब हो गए थे। नैब के समन की कोई सुर्खी नहीं चलाई गई थी। ये जानिसार साहब को भिजवा दीजिएगा। उसकी बात पर कायनात ने चौंकते हुए लिफाफा उसके हाथ से लिया और ऑफिस से बाहर चली गई। पीछे मिजाब अपने काम में मसरूफ हो गई। रात 10 बजते ही हाशिम वजंजो ने फोन पर फोन करते हुए उसे ऑफिस से निकलने पर मजबूर कर दिया।
زکی گھر آ چکا تھا اور ساتھ ہی مہمانوں مبارک سلامت دینے والوں کا بھی یقیناً تانتا بن گیا ہوگا۔ رونق محفل لگا کر رکھنا تو بزنجو خاندان کا پرانا شوق تھا۔ اسے توہن و کرہن وہاں جانا ہی تھا، مگر اس سے پہلے ہسپتال جا کر سمرہ اور عباس کی خبر لینا چاہتی تھی۔ سمرہ سے مل کر جانثار سے ملے بغیر اس کے ٹھیک ہونے کا مکمل ہوش میں آنے کی یقین دہانی کر کے سیدھا گھر چلی گئی، اور گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا زرق کمال سے ہوا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بس سیدھا جا کر سو جانا چاہتی تھی، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے سنا آپ کے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں، تو میں رہ نہیں سکا۔ اس کی تفکر پر میزاب نے بمشکل اپنے تاثرات قابو میں رکھے۔ جزاک اللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ذرا دادا جان سے مل لوں۔ قبل اس کے مزید پھیلتا میزاب کہہ کے آگے بڑھ گئی، اگر تو اس کمینے کے خاندان سے ہاشم بزنجو کے کاروباری اور دوستانہ تعلقات نہ ہوتے تو دیکھ لیتی اس کمبخت کو۔ جاری ہے